Have you any idea about memorandum? Today class topics. What is memorandum? Very simple. A memorandum, it is a singular form and plural form memoranda. This word come from Latin memorandum, which to be remember, also known as briefing notes, detailed messages, what is typically used in professional setting. That's mean memorandum is a short message within any organization. Okay, but memorandum like letter, letter or memorandum simple difference. Letter is big size and formal, but memorandum not formal like letter, but very short. Okay, so memorandum just a text or message are sending or receiving between in a organization অর্থাৎ মেমোরান্ডাম হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কিছু সতর্ক বাণী অথবা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ যেটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ দ্বয়ের মহোদয়ের মাধ্যমে বা তাদের সম্পর্কে আদান প্রদান করা হয় কখনো সুসংবাদ কখনো দুঃসংবাদ বা কখনো সতর্কমূলক কোনো কিছু জারি করার ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম তৈরি করা হয় ঠিক আছে দিস ইজ দ্য মেমোরান্ডাম মেমোরান্ডাম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ মেমোরান্ডাম শব্দ থেকে এসেছে মেমোরান্ডাম একটা সিঙ্গুলার ওয়ার্ড যার প্লুরাল ফর্ম মেমোরান্ডা দিস ইজ দ্য বেসিক অফ মেমোরান্ডাম however now I am going to the another option characteristics of memorandum. Memorandum is a brief and short, direct. Memorandum direct retain any topics, any issue, not indirectly mentioned, directly mentioned. One or two page long, one and two page long memorandum, more or less. It is less formal than letter. It is less formal. Letter is absolutely formal and uh, memorandum not a concrete formal than letter. It should be maintained a professional succinct style. Succinct style মানে very briefing, সংক্ষিপ্ত আকারে এটা লিপিবদ্ধ করা হয়। তো এটি ছিল মেমোরান্ডামের বৈশিষ্ট্য। তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে বোঝাই যায় যে মেমোরান্ডামটা কেমন বা কি। ঠিক আছে? Now I am going to discuss about the purpose of memorandum, especially business memorandum, to identify problem and propose a solution. At first, purpose of memorandum, identify problem and propose a solution way. Okay. Second, memo pay provide or request factual information. Factual information. Any information that are occurrence instantly. অর্থাৎ যে ঘটনাগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ঘটমান থাকে বা ঘটে যায় সেইগুলি জানানো হয় প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মরত থাকে ঠিক আছে এই দুইটি উদ্দেশ্যের জন্য মেমোরান্ডাম তৈরি করা হয় মেমোরান্ডাম there are four heading at first to from date and subject মেমোরান্ডামের চারটা অংশ থাকে বা চারটা হেডিং থাকে টু যাদের উদ্দেশ্যে বা যাকে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় ফ্রম যে বা যিনি প্রিপেয়ার করে দেয় ডেট একটা তারিখ থাকে সাবজেক্ট বিষয়বস্তু থাকে কোন বিষয়ে মেমোরান্ডামটা আমরা লিপিবদ্ধ করছি ঠিক আছে সো purpose and basic information or basic part or core part of memorandum and characteristics. This three part is very important and easily you can identify that this is the memorandum, not letters or others. Okay.
Now I am going to discuss about types of memo. Types of memo. There are four types of memo, especially status memo. Status memo are used to provide a status update on a project or task. অর্থাৎ একটা প্রজেক্টের কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে বা কতটুকু সম্পন্ন হয় নাই এই স্ট্যাটাস রিপোর্ট করে যে মেমোরান্ডামটা তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় স্ট্যাটাস মেমো। ফিল্ড রিপোর্ট মেমো, ফিল্ড রিপোর্ট মেমো জাস্ট সার্ভে ইন্টারভিউ পারপাস ইউজ দিস। ওকে, কোনো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বা কোনো সার্ভে করার ক্ষেত্রে এই জাতীয় মেমোরান্ডাম তৈরি করা হয়। মিটিং মিনিটস, মিটিং এর সময় যে এজেন্ডা গুলো থাকে সেই এজেন্ডা গুলো লিপিবদ্ধ করে যে মেমোরান্ডামটা তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় মিটিং মিনিটস। মিটিং মানে একটা মিটিং, আপনারা জানেন মিটিং কাকে বলা হয়। মিনিটস মানে তার এজেন্ডা। ঠিক আছে। Response memo. Any information regarding response would also be included in this memo. However, when anyone are tried to write a memo in the purpose of a response, প্রতি উত্তরে যে মেমোরান্ডামটা তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় রেসপন্স মেমো। ওকে। টেকনিক্স ফর রাইটিং মেমোরান্ডাম। মেমোরান্ডাম লেখার কৌশলগুলো কি কি? মেমোরান্ডাম আর ইন্টারনাল মেসেজ উইথিন কোম্পানি, একটা কোম্পানি ইন্টারনাল যে মেসেজ গুলো আদান প্রদান করা হয় এটাকে বলা হয় মেমোরান্ডাম। টেকনিক আর মাস লাইক দোজ ফর ইমেইল, ইমেইলের মাধ্যমে করা হয় সাধারণত। দে ডিফার ফ্রম লেটার, লেটার থেকে তারা ভিন্ন। ইন টু মেজর ওয়ে, দুইটা মেজর ওয়ে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় লেটার থেকে। এট ফার্স্ট, মোর লাইকলি টু বি ডাইরেক্ট অর্ডার, সরাসরি অর্ডার করা হয়, ডাইরেক্ট অর্ডার। যে কোনো কিছু পারচেস করতে চাই, কোনো কিছু সেল করতে চাই, ডাইরেক্ট অর্ডার। লেস নিড ফর কনসার্ন অ্যাবাউট ইফেক্ট অফ ওয়ার্ড, কনসার্ন সংক্রান্ত, উদ্বিগ্ন সংক্রান্ত মেসেজ সাধারণত এখানে লিপিবদ্ধ করা হয় না। পিপল ওয়ান্ট ক্লিয়ার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কমিউনিকেশন, এটা সাধারণত স্পষ্ট এবং সোজা সাপটা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। ঠিক আছে, সংক্ষিপ্ত আকারে। এখানে কোনো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা হয় না, খুব বেশি আকারে সম্বোধনও করা হয় না, যেমন চিঠিতে রং চং মিশিয়ে লেখা হয়। ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য enough information I try to give you about the memorandum. Now I am going to show a practical memorandum. Okay, this is the sample of memorandum. At first, memo, the memo name, date, to, from, subject, and this message or body. Okay, this is the sample of memo. Another actual memo, date, to, from, subject, and this message or body. Okay, কিভাবে মেমোটা শুরু করতে হয়, এখানে সুন্দর একটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে, ওয়েলকাম টু মাল্টিমিডিয়া রব, আই এম প্লেসড টু বি এবল টু আনসার ইউর requisition about informating and stationery for memo in the organization. অর্থাৎ কিন্তু প্রতি উত্তরে একটা মেমো লিপিবদ্ধ করছে, একটি মেমো পেয়েছে বা ভাউচার পেয়েছে, তার প্রতি উত্তরে মেমো লিখছে। এনিওয়ান, অর্গানাইজেশন, কে, কোনো কোনো ব্যক্তি। Please examine the enclosed sample and call me if you have additional question. তারপর বলা হয়েছে যদি কোয়েশ্চেন থাকে এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে আমাকে কল করে জানিও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অতিরিক্ত। ঠিক আছে, এটা একটা একটা মেমোর একটা টেমপ্লেট যেটাকে বলা হয়। মেমো লেখার কিছু স্টাইল আছে। অর্গানাইজেশন অফ মেমো, যেমন বডি, বডিতে কিভাবে লেখা হয়, এক্সপ্লেন এন্ড ডিসকাস দ্য টপিকস, টপিক সম্পর্কে ডিসকাস করা হয় বডিতে।
ইউজ গ্রাফিক হাইলাইটিং টু ফ্যাসিলিটেট দ্য রিডিং কম্প্রেহেনশন অ্যান্ড রিটেনশন। এখানেও গ্রাফিক বা চার্ট বা কোনো টেবিল দেওয়া হয় মেমোরান্ডামে, ঠিক আছে, কিন্তু লেটারে এগুলো দেওয়া হয় না সাধারণত। কনসিডার কলাম, হেডিং, ইনুমারেশন, বুলেট লিস্ট এন্ড সোফট। এখানে হেডিং দেওয়া হয়, কলম দেওয়া হয়, হ্যাঁ, তারপরে বুলেট লিস্ট দেওয়া হয়, ঠিক আছে, সাব হেডিং দেওয়া হয়, এগুলো এই মেমোরান্ডামে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। ক্লোজিং, ক্লোজ করা হয় কিভাবে? রিকোয়েস্ট অ্যাকশন ইনক্লুডিং এন্ড ডেট, সামারাইজিং মেসেজ, অর প্রোভাইড ক্লোজিং থট। ক্লোজিং থট মানে সমাপনী যে বক্তব্যটা দেওয়া হয়, যেমন ধন্যবাদ আছে, ঠিক আছে, দেয়ার ফোর, ইন ফেভার অফ, এই জাতীয়। তো মেমোরান্ডামের বডিতে my slide and sound okay or not? Please anyone response me. I think okay. স্যার সাউন্ডটা ওকে ছিল না। Okay, sir. Okay, I think okay. ওকে, মেমোরান্ডামের বডিতে কি কি কোন বিষয়গুলো আলোচনা করতে হয়, ক্লোজিং কোন বিষয়গুলো আলোচনা করতে হয়, এখানে আমরা কিছু আলোচনা রেখেছি এখানে। এক্সপ্লেইন দ্য ডিসকাস দ্য টপিকস, টপিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যে কোন বিষয়ের উপরে আমরা মেমোরান্ডাম লিখছি। ইউজ গ্রাফিক হাইলাইটিং ফ্যাসিলিটি, এখানে গ্রাফিং টেবিল চার্ট ফিগার ব্যবহার করা যায়। বুলেট, হেডিং, কলাম, রো, এইগুলো আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। রিকোয়েস্ট অ্যাকশন ইনক্লুডিং এন্ড ডেট, এখানে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন থাকলে সে সংক্রান্ত সতর্ক করা হয়। তারপরে ডেট লেখা হয়। সামারাইজিং দ্য মেসেজ টু প্রোভাইড ক্লোজিং থট, ক্লোজিং থট মাধ্যমে এটা সমাপনী করে। ক্লোজিং থট মানে ইন ফেভার অফ, থ্যাংক ইউ, লাইক দিস। কিছু টিপস আছে যেগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত, যেমন অ্যাভয়েড জোকস এন্ড ক্লেসি, মানে কোনো জোক বা কোনো জোকারি, এইগুলি পরিহার করা বেটার। কার্ব ইওর এনথুজিয়াজম, অতি উৎসাহ যদি থাকে সেগুলো কমায় নিয়ে আসা। অ্যাভয়েড প্যাসিভ রাইটিং, প্যাসিভ রাইটিং মানে ডাইরেক্ট রাইটিং, মেমোরান্ডামটা ডাইরেক্ট রাইট করা হয়, ঘোড়ায় পেঁচায় লেখা হয় না, এই জন্য অ্যাভয়েড প্যাসিভ রাইটিং। কিপ এ চেক অর গ্রামার আর স্পেলিং এরর্স, কোনো গ্রামার বা স্পেলিং এরর যদি থাকে এটা চেক করতে হবে বারবার। ডু নট ইউজ স্ল্যাং অর অফেন্স ওয়ার্ড, কোনো অপরাধমূলক অথবা কোনো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ব্যবহার না করা বেটার, ঠিক আছে। এগুলো সতর্ক থাকতে হয় মেমোরান্ডামে। দিয়ে দিব ওইটা। এখনো নাই, স্যার আসছে, আচ্ছা দিয়ে দেন, স্যার আসছে। ইলেকট্রিসিটি একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে, হ্যাঁ। তো এখানে সামারে দেওয়া আছে মেমোরান্ডাম, আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন। মেমোরান্ডামটা হচ্ছে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আহ, লিপিবদ্ধ করা হয় মেমোরান্ডাম। আর আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত যে বিধিবিধানগুলো আছে সেই বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, ঠিক আছে। এই দুইটাই মেন পার্থক্য, আপনারা একটু পড়ে নিন। আচ্ছা, কিছু মেমোরান্ডামের এখানে একটা ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে যে মেমোরান্ডাম গুলো কেমন হয়, কিভাবে লিখতে হয়, ঠিক আছে। তো অনেক কিছু মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে, এগুলো আপনারা একটু দেখে নিন, আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি কাজে আসবে, ঠিক আছে। এই যে এইগুলো, তো আমি মিড টার্ম সম্পর্কে কিছু কথা বলি।
জি স্যার বলেন।